गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टिके खरा बहुत होची जना नहीं 2 दिन है पागटा टिके भल कोहला थिला। एबे टिके खरा आज बहुत जना पड़ुची। 2 दिन है तो आम कि माने जना पड़ ना शोला बेले गरमटा के पवनटा भी दौची तो जना पड़ूनी, किंतु आज टिके जना पड़ुची जमती पागटा केमती टिके बेसी खराटिया पागटा अच्छी। पवन सांगे टिके खराटा भी बेसी होची, बाहर के जाई भी होनी। तो एठी किछि समय आगरू आमे जाइथिलु माछ मार्केट टिके। आज बुधवार आमिष बजार, काली जेमती कही कि बुधवार आइंस खाऊचंदी कि न खाऊचंदी ई टाइम रे जणेबे। तेणुक आज आमिष बजार आम सब कौन कौन आणलु बनैला बेले देखिए। बाकी आमिष बजार किछि लुक मु आपण मानक देखैबी केते प्रकार डिफरेंट आइटम ये जगार सब मिलूँ। जेहेतु एपट पाखे नदी पाखापाखि गोटे कौटी पाखापाखि अच्छी, यही पाखापाखि नदी अच्छी, तो माछ बहुत भल मिले। माछ और परिबा बहुत भल ये जगार चाष हुए। हिंट्स भी दौची देखंतु को एरिया आपण मते कहबे। तो माछ भल मिले, जतिकी आपण लुणी माछ न पाइबे सेतिकी मधुरी माछ पाइबे, माने नदी माछटा पाइबे। तो आमे जाइथिलु आज माछ आनिया पे। कौन कौन नहीं कि आसचु माछ आनीचु कि चिकेन आनीचु कि अंडा आनीचु कि कंकड़ा भी थिला से कंकड़ा आनीचु। चलते देखा नेक्स्ट मोर क्लिप रे, कहीं ना आपर मो माछ जाइली जो से वीडियो बनै देइथिली, तो से वीडियोटा एबे मु पकाउची। या आगरू गुड मॉर्निंग जेहेतु कही नथिली आपण माननकु, तो ब्लॉगटा स्टार्ट करदेली। या पर जिबा माछ कौन सब आसी कौन मार्केट रे हला कौन नहीं सीटी सब कथा हवा। चलतु काली से एबे जाइकि सीधा काली नुहे एबे जाइकि सीधा माछ मार्केट रे पशिबा। माछ मार्केट रे पशि माछ आनिबा। चलंत देखुचंदी तो केते वेराइटर माछ तळे ये पुसी नानी एमाने माने बहुत संगात। माछ पुसी नानी को छाड़ी देले कहार संगात एते अतुट हेबनी। केते वेराइटी माछ देखिले, बड़ माछ चिंगुड़ीर केते वेराइटी से देखंतु। लेफ्ट साइड रे केते बड़ बड़ चिंगुड़ी आउ एपटरे कोन कंकड़ा देखंतु। आमे एठी ठिया हेचु काहेकि ना से भाईना जे माछ काटुथिले, काटू काटू बाय मिस्टेक तांकर हाथटा टिके कटि जाइछि, तो ब्लीडिंग बहुत होतला। तो आमे टिके वेट करिछु तांकर ब्लीडिंगटा चेक हे गले से पुनी माछ काटिके हमकु देबे, आमे नेकी जिवु। चलंतु देखिबा तरे घरे तरकारी करबा। अरे ये कौन है माछटा आनिली पुणी ये कि तरकारी आसला। मु माछ संगे चिकेन भी आनी, मु बहुत चिकेन प्रिय से चिकेन नहीं आसी। आज चिकेन नहीं कि चिकेन झोल एटा देखो भात चिकेन झोल आठी माछ भजा आउ आंब आचार। आज भल लंच टे होती। एटा देखो को एरिया एटा कटकर गोटे एरिया नुआ बजार ठू टिके भीतर को एरियाटा। एटा होची जगन्नाथ कोचिंग ऑफ एजुकेशन सो जेसी रो एटा लोगो कटक ब्रांच एटा। आठी मु आज जाइली टिके मोर टिके बुक्स कलेक्ट करिवार थिला, तो जाइली। चलते देखा भीतर को कौन कौन अच्छी भितर। या भितर ये प्रथम पसले गोटे बड़ ट्यूबवेल जोटि मन भरी आपण पानी पी पारे। ठीक अच्छे एंट्री करू करू भल से शांति मिल जाव। एबे भीतर को एगेन एंट्री करवा। एठी मन भरी कि मुह धोई पारे। खरा फरार आसवे ना खरा दिन, तो बढ़िया बेसिनटा गोटे लगी। एबे चलते जावा एपट घरे देखंतु बुक्स गुड़ा के साइज थुआ है आम मानकर। पिला माने जल्दी जाई बुक्स नहीं आस। एठी विमल सार आउ विश्व सार मिसिकी काम कर एडमिशन काम कौन चली। एपट साइड रे देखंतु ऑफिस रूमटा। ए ऑफिस रूम रे आमे बसथिलु जस्ट एबे कलेक्ट करवा पूर्व मु कहली एबे गोटे एठी अच्छी, तो सार माने नहांते गोटे क्लिप नहीं जाए। तो सार माने थिले भी किसी प्रॉब्लम नथिला, किंतु नथिले जेतेबेले मते मु फुल टूरटा करई देली आम कटक ब्रांच रो। सो जे जानतु जल्दी कलेक्ट करंतु टिके भल से देखिले। मिंजास खुश एमितिया लोगो किए दिए। हाँ आज्ञा मिंजास खुश माने खरा दिन पाई मिंजास खुश है। देखंतु बाप झींकर इवनिंग वाक तो नहीं, एटा नाइट वाक कहले चले। राति 9टा बेले बाप झील केमती वाक करुचंती देखले ना। किए भी डरी जीव राति रे देखिले मानंकु। देखुचंती तो केते बड़ा ट्रंक
ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଖାଲି ଟ୍ରଙ୍କ ଏଇଟା। ତ ମୋ ମାଆ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ପରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ତ ଆଗକାଳିଆ ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିକି ରଖିବା ଚକ୍କରରେ ଏତିକି ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଇଛୁ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଟ୍ରଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଏତେ ହଇରାଣ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସୋ ଆଜି ଦିନରେ ତ ଦେଖିଲେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ଗଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ତାରି ଭିତରୁ ମୁଁ ନେଇକି ମାଛ ନେଇକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଲଭର ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ତାରି ଭିତରୁ ନେଇକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଏମିତି ମାନେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ମାଛଟା ନେବି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିସ୍ରେ ଜମା ହିଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ, କାହିଁକିନା ମୋର ଝିଅ ବେଳରୁ ବି ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ମାଛ ଆଣିବାକୁ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲି ବାବା ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ। ତ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣୁନା, ଆମେ ମାଛ ଆଣିବୁ ତ ଯାହାହେଲେ ବି 2 ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିବୁ, ମନ ପସନ୍ଦିଦାର ମାଛ, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣିଥିବୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା କରିବୁ, ପୁଣି ଲଞ୍ଚରେ ମାଛ କରିବୁ, ରାତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ସୋ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆଜି କେହି ନଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେତିକି ଖାଇବା ବି ରହିବା ଦରକାର, ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚିକେନ୍। ସୋ ମାଛ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମିଶାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ପାଇଁ କରାହେଇଯାଇଥିଲା। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଛେଚା ମସଲାରେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯେତିକି ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟି ନ ହେଇଥିଲା କଷାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ, ଦିନଟା ଭଲ ମୋର ଆଇଁଷରେ କଟିଗଲା। କାହାର ଆଇଁଷ ନ ଖାଇକି କଟିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବିକି ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ ତ ହେଲେ ଖାଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି କାମରେ, ଟିକେ ବୁକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖେଇଲି, ବୁକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆସିଲି। କୁଟୁଲର କିଛି ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା, ସାମାନ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଇଭିନିଂରେ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଚାରା କୁଟୁଲୁ ଗଲାବେଳେ ବି ପବନ ଖାଇ ଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପବନରେ ଏନ୍ଜୟ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ବି ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ରହିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଘରେ ରହିଗଲେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବେ। ସବୁବେଳେ ବହି, ଟିଭି, ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ନ ଲାଗିକି ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ଶିଖେଇବା ଭଲ କଥା ଏଇଟା। ଯଦି ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ନା ତ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଯିବେ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ସେଇ ଜିନିଷ ନ ଶିଖେଇବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାପା ହେଇଯିବା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ତ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରାଯାଏ ତ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆରାମରେ ଟାଇମ୍ କଟାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତୁମର ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାବିବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେବେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ, କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଏଜେଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ, 70, 70, 80 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ବରା ଛାଣୁଥାନ୍ତି, କି ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ଚଣା ବିକୁଥାନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି ବିକୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା କେତେ ଦୁଃଖ କହିଲେ। ତାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଆମ ଜୀବନଟା କେତେ ଖୁସି, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମାନେ କମି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ପିଲା କାହାକୁ ଜନ୍ମ ହଉ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ କାମ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ନାହିଁ ତା କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଫେସ୍ ସରିଗଲା, ଆମ କାମ ସରିଗଲା, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁନି, ଭାବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ। କିନ୍ତୁ
ତାର ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରହିବେ, ତମେ ନଦେଲେ ବି ରହିବେ, ତମେ ଦେଲେ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ନା, ସେ ଜିନିଷଟା ଫଳେ। ମୋତେ ସେଇଟା କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ, ତ ଯଦି ତମ ବିହେଭିଅର୍ ଠିକ୍ ଅଛ, ତମ ଡିସିସନ୍ରେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଥାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ତମ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ତମକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିବେ, ସେ ଜିନିଷରେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କଲ, ତମେ ଯଦି ତମ ହିସାବରେ ରହିଲ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଜାଣିଶୁଣି କରିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଫ୍ରିଲି ରହିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରିଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ଫ୍ରି କେମିତି ରଖିବାକୁ ଦେବେ? ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ନା, ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଉନ, ତ ସେମାନେ ତମକୁ ଫ୍ରିରେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟ୍ କାହିଁକି କରିବେ? ତମର ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଡ଼୍ ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମନେ ଥିବ ନା। ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ୟାର ଏଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ କରୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି, କେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲନ୍ତିନି। ସେ ନିଜ ଝିଅ ହଉ, ନିଜ ପୁଅ ହଉ, ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ହଉ, କି ନିଜ ମାନେ ବୋହୂ ବି ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ କେବେ ଭୁଲେନି ସେ ଜିନିଷଟା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏଠି କେହି ଆମେ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ବି ମାନେ ପିଲାଟା ଯେତେ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍ ଥିବ, କୁହନ୍ତି ନା ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ବହୁ ଚାଇଲ୍ଡିସ୍, ଓଲାଳିଆ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ସବକ ଶିଖି ଠୋକର ଖାଇକିନା ବହୁତ ସାର୍ପେନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଦିଲ୍କା କଠୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ହାର୍ଡ଼କୋର୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ସଫର୍ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି ସେ ଡିସିସନ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟିକି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ। ସୋ ସେସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ବି ଫ୍ରାଙ୍କ। ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଜିନିଷ, ଓକେ, ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ନ ଦେଖିକି ତୁମେ ଏସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛ। ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ଦେଖ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ନାହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି, ଦେନ୍ ଲିଭ୍, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିছে, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମରିବା ସେତେବେଳେ ଏକା ମରିବା। କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ମରିଯିବେନି, କି କାହାକୁ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜରିଆ, ଯେ ମାଆ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଛ ଏକା, ଯିବ ବି ଏକା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ହିଁ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇ ବି ହେଇଯିବ। କାହା ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଅଟକେନି। ଏଇଟା ଭାବି ଯଦି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଫଳ ତ ନିଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୁହନ୍ତି ନା, ଜମାନାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତ ଏଇଟା ଜାଣି ରଖ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନା ଯିଏ ତୁମକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି, ଯିଏ ତୁମକୁ ତୁମ ଜିନିଷ ପାଇଁ ୱେଲ୍ଡ ହେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି। ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖେଇଲ, କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ, କଥାରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିପାରେ ନା, ସେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ିକୁ ତା'ର ମାନେ ଆଶାର ବାଡ଼ି ବୋଲି କୁହେ। ମାନେ ସବୁ କିଛି ସେ କୁହେ, ବାଡ଼ି ୱିଦାଉଟ୍ ବାଡ଼ିର ଅନ୍ଧ କିଛି କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତା'ର ମନେକର କିଛି ବି ମାନେ ଏମିତି ମିରାକିଲ୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, କିଛି ବି ସେମିତି ଯଦି ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଯେ ୟାର ମୋତେ କିଛି ଆଉ ନିଡ଼୍ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଫୋପାଡ଼େ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଏବେ କାହାର ବି ମାନେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଫ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ୟାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଯେବେ ଦେଖିଦେଲା, ସେବେ କ'ଣ କଲା ନା, ମୋତେ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ମଣିଷ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଠିକ୍। ଯଦି ବାଡ଼ି ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଭୁଲ। ସୋ ସବୁଆଡ଼ୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଭାବିଦେଲେ, ସେଇଠି ହେଇଗଲା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫୁଲ୍ଲି ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଚିକେନ୍ ଆଉ ମାଛଟା ବେଶୀ ଖାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଭାଷଣ ମାରିଦେଲି।
एते समय शुणा बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद। आ जदि न शुणुंट ताठू भी बड़ धन्यवाद। किसी कहबार ना एमती ऑन करिकी फोनटा को रखी था मुझे बक 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 होता है। तो चलतु आज शोपड़ा काली आ गोटे ब्लॉग आनिबा देखिबा काली डे रे केमती कौन सब काम चलछि। चलो गुड नाइट टाटा बाय।